आज शुणा उपन्यास दादी बुढ़ा भाग 3। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती। बाप खोजे पुओ कहीं आसी नहीं। माँ खोजे एत बेल है आउ पुओ गला कुआड़े। केतेबेले जाए पत्र तोकिनिमारे अजाड़ी पेज मंदिए पीला। ए कौन ए पर्यंत रही पेटरे। पुओ घर को बाहुड़े। बापर छाती कुंडे मट हो जाए। हाँ एई तार पुओ। बुढ़ा दिनर हाथ आश्रा बाड़ी। ठेंगा देखिले शत्रु संकी जीव। दादी बुढ़ा तोर दया। मार पाद तले पड़े नहीं। दिन आउ राति कटि जाए दोटी लोकंकर। पुअर सुखर स्वप्न देखि आउ तांकर अनबर भावना पुओ विवाह हेब। घर को बोहू आसिब। से बुटुरु बुटुरु चलुथिब। मिटी मिटी करी अनौथिब। बुढ़ा बाप को पानी गाधोई देब। सासु को घरू ठेली देई आपे आपे मांडिया पेज रांधि पकेइब। मुरुदी साग खाई धोई पकेइब। नुआ बोहूटिए पानीघाटरे दादी बुढ़ा खुंब को चाही ठिया होई रही परजणी बुढ़ी कपाଳରେ हाथ जोड़ी जलाण करे। पिंधा खदी बाड़े होई पड़िबाको भूली जाए। आ बुढ़ा रामनायक नीति नीति रईत मानू फरमासी दिए। आज कुकुड़ा बलि पकाओ, आज पारुआ पूजक, आज मद रांध। दादी बुढ़ा हसिला परी दिसे। बाटे बाटे शिस्तु असुल करी करी जानी आउ मुदुली, हरि जानी आउ राम मुदुली दुई जण जाक जाती। रामनायक ठेंगा कथा गपे, हरि जानी गपे साड़ियादान कथा। बारिक चांचेरी ढम पछे पछे चले। तार बापर पुराणा ठेंगा खंडी धरी। बेले बेले नायक कथारे बेले बेले जानी कथारे सा दिए। मुंड टुंगारे। एहीपरि सेमाने जंगल भितरे बड़ गाँर पल्लीपुट गाँमुड़ा गाँ मानू जाती। रिबुन निंगामन पाखकू छेड़ीटा कुकुड़ाटा भेटी नहीं जाती। मुनिया पथर बाटरे गोड़ खसा, खाल बाटरे छातीपटा ढीप बाटरे गोटे गोटे कथा गपी गपिका सेमाने जाती आसती। नायक जानी मुहरु जानी नायक मुहरु पचारिला आखिरे चाहि रहती। असल कथाटा केही पकाए नहीं। रामनायिका साइरादान को मागे नहीं। हरिजानी झोला टंका कथा पकाए नहीं। दिन चली जाए। गाँर लोके दादी बुढ़ा आड़ को अनाई रहती। गाँर झीए ठेंगा जानी गीत आड़ को अनाई रहती। दादी बुढ़ा अनाई रहे फांका आकाश को निश्चल निष्पर्भ होई। केवल कौतुक करे हुंका बुढ़ा। ताहा उपरे जीवनी शक्तिर चलप्रचल लागे। उई माने धार करी एमुंड सेमुंड शोभा यात्रा करते। धार मुहरे गोटिकिया बेंग गोटिए लेखा ओर पाती जीभ लह लह करती। पुंजीपति साहुकार परी दादी बुढ़ार हलचल नहीं, गहल चहल नहीं। से स्थिर किंतु दुनिया स्थिर नुहे। पाखर जंगलर स्थाने स्थाने पोड़ू मरा हेबा पाई गाँर लोके उत्सव करी छेक दे सारे। जेतिकी जगह सफा हेब तार सीमा ठीक करिबा पाई एठी खंडे सेठी खंडे बड़ बड़ गछ हाणी पोड़ी दिया होइछि। तापरे दिने मद रंधा हेब। एकाथरके 150 कुराड़ी पड़िब। शाल पियाशल आंब डिंबिरी समस्ते भूईरे पड़िबे। पहाड़ मुंडरे चंदा करी कादुअर घोल दही ढाली बणर मनीष सेठी भात गोटाइब। कि पाए जंगलर से जंगल रजार बाघ बणर मशा डाँस अरमार भात मुठाक तार सुआ अलसी मांडिया जड़ा। तापरे दिने फारिस्टी आसिब। पोड़ू देखी ताकू कटु घर को डाकी नेब। दादी बुढ़ा आड़ को अनेई अनेई दिशारी कहिबा जोग पाग उंडी बाट बाटे सेमाने चली जिबे। तापरे जोरीमाना टंका जाऊ पछे भात मुठाकरू किछि हेले चलिब धियर झाड़ बाबतकू। सेतिकी हेले यथेष्ट। कारण पहाड़र कंकुरठू मांडिया पेज मंदिक बेसी सुआद। आउ सड़ा मांडियार पेंडम लंदा मंदिक। इतिहार पृष्ठा गड़ी चली। दादी बुढ़ार गोड़ तले झरणा कूलर बेआईन मद रंधा आरंभ होइछि। चुली उपरे सड़ा महुलर फास भर्ती हांडी। ताहा मुहरु मुह लगी आउ गोटे सान हांडी। संदीर गोबर नेशा होइछि। सेथुरु नला लागिछि तळे थिबा निबुज धरणी हांडी। हांडी भितरे हांडी पसी धरणी होइछि। दादी बुढ़ा को भोग लगाई मद तैयारी चली। महुला मद पी आखि ढुलु ढुलु। घरे भात नहीं। पेटरे बेआईन
ରନ୍ଧା ମଦ, ମୁହଁରେ ଅନର୍ଗଳ ହସ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖରା ନାହିଁ ତରା ନାହିଁ, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ତାସ୍ କାମ ଲାଗିଛି। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଚାହିଁ ଦେଖୁଛି, ହସିଲା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏହିପରି ଦିନେ ଅଳସୀ ଫୁଲିଆ ଦିଆଲି ମାସ ଦିପହରରେ ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଗଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଚିଲବେଢ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରୁ ତଳ ଖାଲକୁ। ମୁହଁ ପାଖେ ପାଛେଡ଼ି ପର୍ବତ, ଯାହାକୁ ଡେଇଁଲେ ଲୁଲା ଖାଲର ଢାଲୁ ପଡ଼େ। ଶୀତଦିନର ଦିପହରିଆ ଖରା କେଡ଼େ ଚାଉଁ ଚାଉଁ ଲାଗେ, ଆଉ ମନଟା ଲାଗେ ମତୁଆଲା ଦୋହଲିଲା ପରି। ଖାଲଟି ସେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିପାଖେ କରମଙ୍ଗା ପରି ପାହାଡ଼ର ଧାର ଆଂଶ ଆଂଶିଆ। ତାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଡ଼କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇ ଖାଲି ଫୁଲ ଫୁଟା ଅଳସୀ କ୍ଷେତ, ହଳଦୀ ଗରଗର। ଢାଲୁ ଢଳେ ଅଧା ପୋତି ହୋଇଥିବା ମଠୁଆ ଝରଣା, ତହିଁରେ ଫିକା ସାବୁଜା ଧାନ କ୍ଷେତ। ଛାତିଏ ଉଞ୍ଚରେ ଧାନ ବଢ଼ିଛି, ମଝିରେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ନାଲି ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଘିଡ଼ ରସ୍ତା, ଖଣ୍ଡିତା ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୂର ଗାର ପରି। ଆଖି ଝଲସା ଆଉଟା ବର୍ଣ୍ଣର ନିଶା ଠେଙ୍ଗାଜାନିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଥାଏ। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସେ ଆସୁଥାଏ। ଝରଣା ଉପରେ ମୋହି ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ପାଖେ ସେ ଥୀର ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି ଦେଖିଲା। ବାଣୁଆ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ନଳି ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ନିରେଖି ଚାହେଁ ଘୋଡ଼ା ଟିପିବା ପୂର୍ବରୁ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଚାରିପାଖରେ ଦହିଖୁଡ଼ା ଖୁଆ ପାହାଡ଼ରେ କାର୍ତ୍ତିକର ଟାପରା ଖେଳା ଖରା ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ଡାକୁଛି। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଚାହିଁଲା। ତଳର ବେଢ଼ାରୁ ନଈରୁ ସେତେବେଳେ ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଇ ଅଳେଇବିରିଆର ଝିଅ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଯାଉଛି। ବାଳ ମୁକୁଳା ହୋଇଛି, ପାଣି କେରା କେରା, ଦିହରେ ଲୁଗା ନାହିଁ। ଠେଙ୍ଗାଜାନିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ସେ ଦେଖିଲା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଚାଲିଯାଇ ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇ ଦି ହାତରେ ବାଳ ଚିପି ଚିପି ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ତା ହାତରେ ସାବୁଜା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଲା। ବ୍ଲାଉଜ ଖଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି ନିକଟକୁ ନିକଟୁ ବୋତାମ ଲଗାଇ ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଧୁଡ଼ମୁଡ଼ ପିଟା ଛାତିରେ ଥୀର ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ମଠେଇ ମଠେଇ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଠେଙ୍ଗାଜାନିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ପରି ଏଣିକି ଆସ ଚାହାଣୀରେ ହସି ଉଠି ତରବର ହୋଇ କାନିଟା ବେକ ଉପରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା। ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଇ ପଛ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଆଉ ଅଟକି ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେ ପଛ ବୁଲିପଡ଼ି ଫେରିଯିବ ଟିକିଏ, ନା ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ତାପରେ ପରେ ପୁଣି କୁତୂହଳର ଜୟ ହେଲା। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ମାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା। ଖାଲ ସେପାରି ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଝୋଲା ବା ଗହୀରିଆ ଝରଣାର ସେଜ, ଠିକ୍ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତାହାରି ଅତଡ଼ିକରେ ଘଞ୍ଚ ଲଟାର ବଣ। ଆର ହାତୀ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁ ତୀଖ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବୁଦା ବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ। ତଳେ ଧଇଁସ ହୋଇ ଛଳ ଛଳ ପାଣି ଧାରଟିଏ ଉଠିପଡ଼ି ଖାଲର ବେଢ଼ା ନଈକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଶୁଭେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ଅତଡ଼ି ଉପରେ ଚଲା ବାଟ, ଉଠାଣି ବାଟ, ଛାଇ ଭର୍ତ୍ତି ଶୀତଳ ଦୁଇ ପାଖର ବୁଦା ଓ ଲଟାର କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ପରି। ସେଇ ଛାଇ ବାଟେ ଉଠିଲେ ଦୁଇଟି ଲୋକ। ଅଳ୍ପ ଆଗରେ ଅଳେଇବିରିଆର ଝିଅ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ, ପଛେ ପଛେ ଠେଙ୍ଗାଜାନି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କେବଳ ସେହି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣୀ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଅଳସେଇ ଅଳସେଇ ବାଟ ଚାଲେ। ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟା ଲଟା ତାର ପଣତକୁ ଧରିନିଏ। ଗଛର ସିଅ ତାର ଗୋଡ଼ବଳାରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ। ପଛ ଆଡ଼କୁ ତେର୍ଛା ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆପଣାକୁ ହୁଗାଳୁ ହୁଗାଳୁ ନ ଜାଣିଲା ପରି ସେ ଲୁଗା ହୁଗୁଳା କରି ପକାଏ। ଉଠି ପଡ଼ି ଛାତି ଉପରେ ଦରଫିଟା ବ୍ଲାଉଜର ବୋତାମ ନିଠେଇ ନିଠେଇ ଟିପିଦିଏ। କ୍ଷଣେ ଅଟକି ରହେ। ପଛେ ପଛେ ଠେଙ୍ଗାଜାନିର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଶିକାରୀ ଆଖି। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ହସିଦିଏ। ଠେଙ୍ଗାଜାନିର ଛାତିର ଧୁଡ଼୍ ମୋସ୍ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋର ବାଜେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମ୍ବର ଖୋଜ ଚଟାଣ ପାଖେ। ସେହି ଚାରିପାଖେ ଗଛ ଲଟା, ବାଁ ଡାହାଣେ କାନ୍ଥ କଣ୍ଟା ହେଲା ପରି ପାହାଡ଼ର ଅତଟ କାନ୍ଥ। ସାମନାରେ ସରୁ ହୋଇ ରାସ୍ତାଟିଏ ଉଠାଣି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ତଳକୁ ଗଡ଼ାଣି। ସେହି ସ୍ଥାନଟିରେ କେବଳ ଚଟାଣ। ସମ୍ବର ଖୋଜର ଚିହ୍ନ ପରି ପଥରରେ ଦୁଇଟା ଗାତ ଉପରକୁ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ଗୋଟିଏ କରରେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଉଜି ରହିଛି। ତାର ସନ୍ଧିରୁ ପାଣି ଝିରି ଝିରି ଝରୁଛି।
ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ସେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ି ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଡ଼ ଘଷି ହେଲା। ଠେଙ୍ଗାଜାନି କ୍ରମେ ତଳୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁ ହସିଲା। କହିଲା, କିରେ ସେମିତି କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ? ତୁଣ୍ଡରେ ପଦେ କଥା ନାହିଁ? ମୁହଁରୁ ଝାଳ ଫିଟି ଯାଉଛି। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଉଭା ହେଲା। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ପଦେ କହିଦେଇ ହସି ହସି ପଥରରେ ଲୁଟିଗଲା ଦୋହଲି ଦୋହଲି। ତୁଣ୍ଡ ନ ଖୋଲି ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଦୁଇ ହାତରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଲା। ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଫୁଲ ପରି ଟେକି ନେଇଗଲା ପାଣି ଝରା ପଥର ସେପାଖକୁ। ଉପରେ କୁହୁଡ଼ିଆ ଆକାଶ, ମୁଣ୍ଡଘୁରା ତଳକୁ ବୋଲି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ହଳଦିଆ ଅଳସି ଛୁଆଣି କରମଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ର ସନ୍ଧି ତଳର ଗହୀର ଖାଲକୁ। ବେଢ଼ା ନଈରେ ଯେଉଁଠି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ଫିକା ସାବୁଜା ଧାନର ବଣ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷେ ଆକାଂକ୍ଷା ଧରି ଭୋକିଲା ଆଖିରେ ଧୁ ଧୁ ବାଲି ଉପରକୁ ଅନାଇ ରହି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବିତିଯାଏ। ଥାଳ ପୂରେ ନାହିଁ। ଚାହିଁବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ଯେ ହାତ ବଢ଼ାଏ ସେ ଯାହା କିଛି ପାଏ। ମନର ଶୋଷ ବଢ଼ୁ ପଛେ ତାର ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେ। ଅନାଇ ରହିଲେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସାର ହୁଏ ବୋଲି ଖାଲି ଚାହିଁବା। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହେ। ଆଉ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି କେତେ ଆଶାୟୀ ଲୋକେ ତଳର ଦୁନିଆରେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ କେବଳ ଚାହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇପାରେ ଯହିଁରେ ଭୁଲି ହୁଏ ଯେ ସେ କେବଳ ଡମଣୀ ଝିଅ। ଆଉ ମନେ ରହେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ। ଧର୍ମ ଶିଖିବାକୁ ସେ ଅନେକ ଥର କୋରାପୁଟ ଯାଇଛି। ବକ୍ତୃତା ଭିତରେ ଥିବା ଏତେ ପ୍ରକାରର ନୀତି ତାର ସ୍ମରଣ ରହିନାହିଁ। ମନେ ରହିଛି ଗିର୍ଜାଘରର ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ଢଁ ଢଁ କରି ଘଣ୍ଟା ବାଜେ, ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଦୂରର ପାଖର ମଣିଷ ଗହଣରେ ନିଜକୁ ଡୁବାଇ ଏ ଅନୁଭୂତି ରା ଧରେ। ଏକ ବହୁ ଏକ। ତାର ମନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଡମଝିଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବ୍ଲାଉଜ ଭିଡ଼ନ୍ତି, ହସି ହସି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏପାଖ ସେପାଖ। ସେ ସଫାସୁତୁରା ହେବାକୁ ଶିଖିଛି। ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶିଖିଛି ଆବରଣର ବ୍ୟବହାର। ସମୟ ଅସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ଖାଲି ଶିଖିନାହିଁ ଚାହିଁ ରହିବା। ଅନ୍ଧାର ନିଶାରେ ବଡ଼ ସହରର ଦୋଛକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତାର ମାଲବୁହା ଲରି ଅଟକି ଯିବାର ଦେଖିଛି। ଡେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗାଧରା ବାବୁ ଦଳ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଦେଖିଛି। ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଛି। ବରଷା ଅନ୍ଧାରରେ ପାନ୍ଥଶାଳାର ଆରାମ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଖି ଠଉରେଇଛି କେହି କାହା ପାଇଁ ଅଟକି ରହେ ନାହିଁ। ପାଣି ଗଡ଼ିଯାଏ, ଅଟକି ରହେ ଯେ ସବୁଦିନ ସେ କେବଳ ପଥର। କୋରାପୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବତି ଜୁକୁଜୁକୁ ଧୋବଲା ସହର ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ପଶିଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ବରଷକେ 2-3 ଥର। ସବୁଦିନେ ସେଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନର ଶୋଷ ଅବସ୍ଥା ବୁଝେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ତା ପକ୍ଷରେ ମରୁଭୂମି ପରି। ଏଠି ଯାହା ସେଠି ତାହା, ସବୁଠି ସମାନ। ଖାଲି ନିଦୁଆ ଜଙ୍ଗଲ, ପଥର ଆଉ ଗଛ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଳାଏ କ୍ଷେତ। ଏଠି ଲୋକେ ବୁଲି ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରନ୍ତି କାଠ ହାଣି ନୋହିଲେ କ୍ଷେତ ହାଣି। ଦିନଯାକ କେବଳ ପେଜ ରନ୍ଧା, କନ୍ଧା ଖୋଳା, ଶାଗ ଧୁଆ। ରାତିର ନାଚରେ ପରଜା ଢାଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ପରଜା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି। ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିସାବରେ ଡମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଡମ ବା କେତେ ଘର? 4 ଘର ତ ମୋଟେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମୋଟେ 3ଟା। ବେନିଆମଣି ସେ ନିଶି ଦାଢ଼ି କାଟେ ନାହିଁ, ମୁହଁ ଧୁଏ ନାହିଁ। ମସିକ କିଏ ତାକୁ ଅନାଇବ? ଆଉ ସିମନ ତାର ପେଟଟି ଫୁଲଫୁଲା। ତାର କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଛି? ମସିକ ଅସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମସିକ ହିଁ କେବଳ। ତରତର ହୋଇ ମଲା ଗୋରୁ ପିଠିରୁ ଛାଲ କାଢ଼ିପାରେ। ଗୋରୁକୁ ମାଉଁସ କରିପାରେ। ବେପାର ବାଟ ଦେଖେ। ହଳେ ଗୋରୁର ଶିସ୍ତୁ ବାନ୍ଧେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର ସେ। ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ରାତିର ନାଚରେ 7ଟି ଯାକ ଡମୁଣୀ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଖୋସାଖୋସି ହୋଇ, ହାତରେ କନା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଓହୋ ହୋ ଚିତ୍କାର କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପରଜା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବିହ ଭେଦ କରି ପରଜା ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ନାଚନ୍ତି। ନାଚି ନାଚି ମଦ ପିଆ ହୁଏ। ମଦ ପିଇ ପିଇ ନାଚୁ ନାଚୁ ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାର ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭୁଲି ହୁଏ। ଆଉ ଭୁଲି ହୁଏ ନନ୍ଦିଗାଁ ହାଟରେ। ସେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ଦେଶର ଡମଲୋକେ ଛାଇପରି ପାପୁଲି ଘଷାଘଷି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାକରି ହୋଇ ତରବର ହୋଇ ଏପାଖ ସେପାଖ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ଖେଞ୍ଚା ବାଜେ। ବଡ଼ ସହରର ଦିଦିନିଆ ଅନୁଭୂତି କୁହୁଳି ଉଠେ। ଧୂଆଁଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦିଶେ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା, ସେଥିରେ ମଟର ପଛେ ପଟର ଚାଲିଛି। ଗାଳିଯାକ ଖାଲି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ହସର ଲହଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଉଛୁଳି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ହସ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରି ନେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆସାମ ଆସାମ। ନାଁରେ ମହୁଲ ମଦ ଅଛି। ସେଠି ନାହିଁ ଶିସ୍ତୁ ସୁଧ ଟାଙ୍ଗର କନ୍ଧା, ଖାଲି ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗାଧରା ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଜାତି ଜାତିକା ଶାଢ଼ୀ, ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗର ବ୍ଲାଉଜ, ଶୁଆ ଛାତିଆ ତରା ଛାତିଆ ବାଘ ଛାତିଆ ଆଉ ପବନ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ବାସ୍ନାରେ ଓଜନ ଆଉ ମଦ ପିମ୍ପା ପିମ୍ପା। ଉଦାସ ଲାଗେ। ଭାବେ କେହି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ହାତ ଦେଖାଇ ହସି ହସି କହିଦେବ ମୋର ଅଣ୍ଡ୍ରାଟାଏ ମୋର ଅଣ୍ଡ୍ରା। ମସିକ୍ ଛି ଥୁ କେଡ଼େ ଅସନା ସେ। ମୁହଁଟା ତାର ଗୋଟାଏ ନୁହେଁ ଫାଳେ। ଆଉ ଗୋରୁ ଚର୍ବି ନେଶା ହେଇଛି ସତେଜି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଛାଲଟା ମଣିଷର ନୁହେଁ ମଇଁଷିର। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଝରଣାର ପାଣିରେ ଆପଣାର ମୁହଁ ଦେଖେ। ଆଖି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ମନରେ ଆସେ ବିଦ୍ରୋହ। ସହରର ଦିଦିନିଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେକରି ଯାହା ଖାଲି ପୋଡ଼ି ଜାଳି ମାରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ବଣ ପର୍ବତ ଆଉ ମସିକ ସିମନ ବେନିଆ ମଣି, ସେ ଅତୃପ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ମୁଖୀ। ଏଇ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହିଥିରେ ସେ ଦୁନିଆର ଯେତେ ସାରିଆଦାନ ଯେତେ ସାରିଆ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ପୃଥକ୍। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଦେଖେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ନୂଆ। ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଦିନ ଗୋଟାକର ବେଳ ବେଳକର ଆଲୁଅର ରଙ୍ଗ ପରି। ସବୁବେଳେ ସେ ମୌଜ। ସେହି ପହିଲି ଦିନର ଦେଖା ପରଠାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀକୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଆପଣାକୁ ଠେଙ୍ଗାଜାନି। ତାର ପାଦ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ପଡ଼େ, କାନ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ, ଆଖି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଜି ବୁଲେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ କେଉଁ ବାଟେ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଆସେ ନାହିଁ। ବାଟେ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଥରେ ଅଧେ ଖାଲି ହସ, କେବେ କଦବା ଗାଡ଼ ବାଟେ ଦେଖା, ଏତିକି, ଆଉ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଦିନଯାକ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ରାତିଯାକ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ଘର ବିଷ ପରି ଲାଗେ। ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ମୁହଁ ଫିଟାଇ ପଦାରେ କିଛି କହିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅତି ଅସମ୍ଭବ। ଏକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ତହିଁରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜାତି ଅଲଗା। ଡମ ଆଉ ପରଜା। ବାପ ଶୁଣିଲେ ତାର ଜାଳିଦେବ, ମା ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବ। ସାହି ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ମାଗିବେ ମଦ କୁକୁଡ଼ା ଭୋଜି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ପରେ ତାକୁ ଖାଲି ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ଲାଗିଲା। କିଏ ଯେପରି କାନପାରି ଶୁଣୁଛି ଲଟାରେ ବୁଦାଟାରେ, କିଏ ଯେପରି ଓର ଉଣ୍ଡି ଭଣ୍ଡି ବୁଲୁଛି। ସତେ ଯେପରି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ଖାଲି ରହସ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ତୁନିତାନି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ତାର ସନ୍ଦେହ। ମନ ଗହୀରର ତଳେ ତଳେ ଭାବର ଢେଉ ଢାଇ ଖାଇ ପିଟି ହୁଏ। ଯେତେ ହୁଏ ସେତେ ଫୁଲେ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀର ସ୍ମୃତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଖୁଟିଯାଏ। ତାର ଦିଗ୍ବଳୟ ଯେଣିକି ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ଖାଲି। ଏତେ ଦିନକେ 10ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଆଡ଼କୁ ମନ ତାର ଧାଇଁଛି। ଧାଇଁବା ବି ସାର ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେଟା ସ୍ମୃତି ସବୁ ସେତିକି ଗଡ଼ିଯାଉଥିବା ଝରଣାର ଦୁଇ କୂଳରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛ, ଲମ୍ବ ବେଣୀ ଝୁଲାଇ ସୁନାରୀ ନାଲି ଟୋପା ଟୋପା ଧାଡ଼ିକି ଧୋବ ଧାଉଳିଆ ପେନ୍ଥି ଫୁଲ। ସାରିଆଦାନ କୋଳି ଅଣ୍ଟିରେ ପୂରାଇ ପରିଷ୍କାର ଆଖିରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ହସେ। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଦବିଯାଏ ନାହିଁ। ସିଧା ହୋଇ ଚାହେଁ। ହସି ହସି କୋଳି ଗଛର କଣ୍ଟାଡାଳିକୁ ହାତରେ ଓଟାରି ଧରି କୋଳି ଛିଣ୍ଡାଏ ସାରିଆଦାନ ଅଣ୍ଟିରେ ଦିଏ। ଥଟ୍ଟା କଥାରେ ଥଟ୍ଟା ଉତ୍ତର ଦିଏ। ତାର ଚିକି ଚିକି ଯୋଡ଼ା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଭରା ଦେଇ ମନଟା ବେଳେ ବେଳେ ତରଳି ଆସିଲେ ବେଶୀ ଚହଲିଯାଏ ନାହିଁ। ସିଟି ମାରି ମାରି ଘରକୁ ଫେରେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସାଘରେ ଥରିଲା ଗଳାରେ ଗୀତର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ସ୍ୱର ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଶୁଭେ, ବସିଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହସ ମଝିରେ ଅଟକି ରହି ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଆସେ, ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବାହାରର ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅକୁ ଚାହିଁ ଆଖି ଟାଣି ହୋଇ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼େ। ପୁଣି ବେଶୀ ନିଦ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡେରିରେ ଉଠେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଖେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରେ। ତହିଁରେ ମନ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗେ। ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସିପଡ଼େ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଥୁଣ୍ଟା ଆଗରେ। ଚାରିଆଡ଼ ଶୂନ୍ ଶାନ୍। ସେଦିନ ରାମନାଇକ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ଲାଗିଗଲା ଝଟାପଟା। ଠେଙ୍ଗାର ବୋଉ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଆସି ଭେଣ୍ଡାଟିଏ ହେଲାଣି, ତାର ବିଭାଘର ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦେଉନା?
କ'ଣ ତୁମର ଅଭାବ? ଝୋଲା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଖୋଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ତାକୁ। ନାୟକ କହିଲା, ଝୋଲା ଦେବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିଛି କେବେ? ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ହେବ ସିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଠେଙ୍ଗା ବୋଉ କହିଲା, ତୁମରି ପରି କ'ଣ ସବୁ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗତ ଯାକ? ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଟେକି ନେଇ ଆସି ବିଭା ହେଲ। ଉଦୁଲିଆ ବିଭା? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସେତିକି ବେହିଆ ହୋଇ ଉଦୁଲିଆ ବିଭା ହୋଇଛନ୍ତି? ନୋହିଲେ ନାହିଁ। ରାମନାୟକ କହିଲା, ସେପରି ଯଦି ଭାବୁଛ ଆଜି ତାକୁ ବିଭା କର, ସେ ଯେଉଁଠି କହିବ ସେଇଠି। ଠେଙ୍ଗା ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ବୁଝିଛି। ହାତରୁ ଝୋଲା ଟଙ୍କା ସରିଯାଉଛି କି ନା ପୁଣି ପୁଅ ବିଭା ହେଲେ ରାତିରେ ମଞ୍ଜା ଉପରେ ଚଢ଼ି ତୁମର କ୍ଷେତର ପାଚି ଜଗି ବସିବ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଫିକର ତୁମର। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ରାମନାୟକ ଭାରି ରାଗିଗଲା। ଜଣେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଅବୁଝାମଣା, ତଥାପି ତାର ଭଲ କଥାର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ତାର ହାଡ଼ ଜଳେ। ବିଶେଷତଃ ତାର ଆପଣାର ବିଭା କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ସତ, ସେ ଉଦୁଲିଆ ବିଭା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କନିଆକୁ ମଙ୍ଗେଇ ଦିନେ ବନ୍ଧୁ 2-3 ଜଣ ଘେନି ପହଞ୍ଚି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ଶୂନ୍ୟେ ତାକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ଘରେ ଆଣି 5-10 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଛୋଟ ଭୋଜିଟିଏ ଦେଇ ବିନା ଛାମୁଡ଼ିଆ ବିନା ଢୋଲ ମହୁରୀରେ ଡାଲି ଭାତର ଖାଲି ସାନ ବିଭାଟିଏ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଖୋଜିକା ଆସେ କନ୍ୟାର ବାପ। 5-7କୁ ବସେଇ ପଞ୍ଚାତି କରେ। ସାମାନ୍ୟ ଝୋଲା ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ସେ ଏକା କାହିଁକି? ଏପରି ବିବାହ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବହୁ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷୋଭ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଉଦୁଲିଆ ବିଭା ହୋଇଛି। ଆଉ କାଳକେ ପହରକେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ପତିଆର କରି ଖେଣ୍ଟା ମାରେ, ଯେପରି ମରମକୁ ବାଧିବ ସେ ଚିଡ଼ିବ। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ପରଜା ପେଜ ବେଳା ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ କ୍ଷେତରୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନୂଆ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ସେ ମରାମତି କରି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଝୋଲାକୁ ଠାଏ ଚଉଡ଼ା କରି ଅତଡ଼ିକୁ ହାଣି ସେ ରାଗ ପାସୋରି ପକାଇଛି। କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲାଣି ଦରମଲା ଝରଣା ଉପରେ ଆଡ଼ରେ 2ଠା ବନ୍ଧ ପକାଇ ଦେଲେ କ୍ରମେ ପଟୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଆର ବର୍ଷକୁ ହୁଏତ ସେଠି ଛାତିଏ ଉଚ୍ଚର ଧାନ ହେବ। ଭାବି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖେଳଉଛି କେତେ ହାଣ୍ଡି ମଦ ରାନ୍ଧିଲେ ଟୋପିଏ ହେଇ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ସେ ମଜୁରୀ ଖଟେଇବ। ସେମାନେ ପଇସାଠୁ ମଦ ଟୋପାଏ ବେଶି ଚିହ୍ନନ୍ତି। କେତେ ଓସାରରେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ଷେତ ବାହାରିବ। ଝୋଲା 2 ପାଖେ ଜଙ୍ଘେ ଉଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି କୁରାଡ଼ି ଶାଗ ବା ଫର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ଜାତିକା। ବେଳେବେଳେ କୋଡ଼ି ମୁନରେ କନ୍ଦାମୂଳ ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଉଠି ଆସୁଛି। ଭାବିଛି ଘରକୁ ନେଇଯିବ। ମୂଳ ମିଠା ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ବୁଢ଼ୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାଣ୍ଡିଆ ପେଶା ଗଣ୍ଡିଏ ପକେଇ ଦେଇ ଭାରି ତାରିଫ ଝୋଳ କରେ। କିନ୍ତୁ ଝୋଲାମରା ଖରାରେ ଝାଳ ଯେତିକି ତାର ଫିଟି ଯାଉଛି, ସେତିକି ଭୋକ ବଢ଼ୁଛି। ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ତାର ରାଗ। ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଦାଦିବୁଢ଼ାର 3ୟ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର 4ର୍ଥ ଭାଗ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।